ہمارے چینل تبلیغ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ ابھی کسی نے مجھے واٹس ایپ پہ ایک پوسٹ دکھائی، یعنی دکھائی تو نہیں، کہ خواتین جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر دکھا بھی دیتے تو کوئی اتنا برا نہیں تھا، یعنی آپ کہنے کے شاید دکھائی ہوئے پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ تو وہ پوسٹ یہ تھی کہ عورتیں جو ہے نا وہ احتجاج کر رہی ہیں کہ ہم اپنے جسم کے مالک ہیں، ہم جیسے چاہیں اپنے جسم کا استعمال کریں۔ اسلام آباد میں یہ کچھ ایسا مظاہرہ ہوا ہے۔ تو یہ جو سوچ ہے نا، یہ سوچ یہ بہت تیزی سے سرایت کر رہی ہے۔ بھئی میرا گیٹ اپ ہے، میں جیسا بناؤں، کوئی زنا کر رہا ہے اس کا نجی معاملہ ہے، کر رہا ہے تو کرتا رہے، جس نے بچنا ہے بچ لے، جس نے کرنا ہے کر لے۔ تو یہ جو ہمارا ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا، اس کا تو پھر کوئی مطلب باقی بچے گا؟ بھئی جب دیکھو آزادی تو امریکہ میں بھی ہے، چاہے نماز پڑھو چاہے نماز چھوڑ دو، زنا کرنا ہے تو نائٹ کلب ہے، بچنا ہے تو مدنی مسجد وہاں بھی ہے امریکہ میں، شب جمعہ ادھر بھی ہوتا ہے۔ اسلام کے نام پہ ملک بننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کھلے عام برائی کی اجازت، بولو بھائی، نہیں ہو۔ کھلے عام اللہ کو اس زمین پر جہاں اللہ کا نظام ہو، اللہ کھلے عام اس زمین پر برائی کو برداشت نہیں کرتے۔ تو اپنے بارے میں ایک فیصلہ کریں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اپنے آپ کو غلام مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ اگر آپ نہیں مانتے تو بھائی پھر تو میں کہتا ہوں کہ جتنی پابندیوں میں آپ جکڑے ہوئے ہیں نا، اس سے بھی آزاد ہو جائیں، خامخواہ کی ٹینشن نہ پالیں۔ جب ہمارا کوئی خدا ہی نہیں ہے اور اس کے کوئی قانون ہی نہیں ہے، کوئی جنت بھی نہیں ہے، کوئی جہنم بھی نہیں ہے، تو یہ جمعے کی نماز کی ٹینشن بھی کیوں لیتے ہو بھائی؟ عید پڑھ کے کیوں انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھواتے ہو؟ پھر لائف کو انجوائے کرو، انجوائے۔ یہ میں اتنا لفظ بولتا ہوں نا، لائف کو انجوائے کرو، میرے بچے بھی میری نقل اتارنے لگے ہیں۔ وہ مجھ سے ٹیب مانگ رہے تھے، میں نے کہا کیوں؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ نے بیان میں کہا لائف کو کیا کرو، انجوائے کرو، انجوائے۔ تو یہ لفظ میں بہت آج کل استعمال کر رہا ہوں کہ دیکھو اگر ہمارا دین غلط ہے، معاذ اللہ، نقل کفر نباشت، اللہ نہیں ہے، اللہ کے قوانین نہیں ہے، تو یہ پھر ٹوپی جو کبھی کبھار ہمارے سر پہ آتی ہے یہ بھی اچھی نہیں لگتی ہمیں، غلط ہے۔ گورا کبھی ٹوپی پہنتا ہے؟ پھر بالکل گورے بن جاؤ نا، ہر وقت گوروں کی تعریف ہے، یار وہ ایسے ہیں، یار وہ ترقی کر رہے ہیں، یار وہ ان کا ملک، ان کی قوم، ہر وقت ان کی تعریفیں۔ تو بھائی پھر کس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اس مصیبت میں پڑیں؟ آپ بھی گورے بن جائیں۔ چلو شکل ہماری ان جیسی گوری نہیں ہو سکتی، وہ تو اللہ کی طرف سے، اعمال تو ویسے کالے ہو سکتے ہیں نا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ پھر بوڑھے والدین کو آپ ڈال دیں، ابھی سے بتا دیں ابا کو، ابا جیسے یہ 60 سال کے ہوں گے نا، آپ ریٹائر ہوں گے تو گھر سے بھی ریٹائر ہو جائیں گے، میں نے آپ کے لیے ایک اولڈ ہاؤس دیکھ لیے، عیدی سینٹر میں جمع کرا دیں ان کو، اولڈ ہاؤس اگر نہیں ملتا۔ اماں کو بھی بتا دیں کہ اماں زیادہ کھانسنے کی اجازت نہیں، تھوڑی بہت کھانسی میں برداشت کر لوں گا، لیکن گورے بہت اچھے ہیں، لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، تو میں اماں آپ کو زیادہ کھانسی آپ کی برداشت نہیں کروں گا۔ زیادہ کھانسی آئی تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اولڈ ہاؤس۔ بیگم کو بھی اول تو اگر بیگم نہیں ہے تو شادی کرنے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں، شادی کرو، سالے بھی ملیں گے، ساس بھی ملے گی، سسر بھی ملے گا، ایک بیوی تھوڑی ملتی ہے، اس کے ساتھ سالے بھی جہیز میں آ جاتے ہیں۔ ٹینشن ہے، وہ پوچھ رہی ہے رات کو دیر سے کیوں آ رہے ہو، کیوں جا رہے ہو۔ گرل فرینڈ کی کوئی ٹینشن، مزے ہی مزے، ڈیٹ مارو، پتلی گلی سے نکلو، وہ اپنے گھر جائے، آپ کیا جاؤ، جب دل بھر جائے دوسری گرل فرینڈ کر لو، کوئی کیس نہیں بنے گا، بیوی تو عدالت چلی جاتی ہے، مہر کا مطالبہ کرتی ہے۔ گورا یہی کرتا ہے، وہ گرل فرینڈ رکھتا ہے، جب دل چاہا چھوڑ دیا، جب دل چاہا بدل دی۔ بوڑھی ہو گئی تو فوراً ریپلیس کر دیا اس کو، یہ والی بوڑھی ہو گئی وہ والی لے آؤ۔ بیوی بوڑھی بھی ہو جائے تو آدمی اگر چھوڑنا بھی چاہے گا تو بچے نہیں چھوڑنے دیں گے، بچہ کہیں گے ابا ہماری اماں کو اس عمر میں تم نے چھوڑا، آپ کو نہیں چھوڑیں گے ہم۔ کیا خیال ہے بھائی؟ انگریز بچوں کی ٹینشن ہی نہیں پالتے، کہتے ہیں بچے پیدا ہی نہیں کرو تو یہ
कल बड़े होकर हमें आंखें दिखाएं, पैदा ही नहीं करो। इन्होंने तो वैसे भी बड़े होकर ओल्ड हाउस में जमा करा देना है, लाइफ को एंजॉय करो। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि देखो भाई, अल्लामा इकबाल का शेर है, दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। या तो इस्लाम बरहक है या नहीं है, दरमियानी वाली बात नहीं हो सकती भाई। या तो अल्लाह का दीन है या नहीं है तो फिर पूरा इस्लाम है, नहीं है तो फिर बिल्कुल भी नहीं है। तो या तो वैसे बन जाओ जैसे वो बने हुए हैं, मज़े उड़ा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नाइट क्लबों में जा रहे हैं, जो मर्जी उनका दिल चाहता है वो करते हैं, और फिर मर के भी उनके यहाँ कोई रसूमात नहीं है। मर गया तो कोई मसला नहीं है, कब्र में दफनाओ, कब्र महंगी है तो वो एक आजकल इलेक्ट्रिक का कोई उनकी मशीन आई हुई है, उसमें रखो, राख बन के 5 मिनट में निकल आती है। ऐसा भी हो रहा है आजकल। वहाँ ऐसा होता है कि भाई वो कब्र महंगी पड़ रही है तो छोड़ो यार, इतनी टेंशन कौन ले। अब्बा का इंतकाल हो गया, ओल्ड हाउस से फ़ोन आया, अब्बा को उठा के ले जाओ। अब आप गए यार, जो शरीफ आदमी है वो जाएगा, कहेगा यार चलो अब्बा को दफनाएं, कब्र महंगी है। तो ऐसी कंपनियां हैं कह रही हमें दें, ओवन में डालेंगे अब्बा को। सही है ना, हकीकत है ये। इतनी तेज करंट अब्बा को देंगे कि 2 मिनट में क्या बन जाएगा वो, राख। फिर वो राख आप सुरमा बना के आंखों में लगाएं, सही है ना, या उसमें तेल डाल के सर की मालिश करें, या वो बोतल यादगार के तौर पे चिट लगा के, शनाख्ती कार्ड नंबर डाल के, ताकि ऐसा ना हो अब्बा और दादी आपस में मिक्स हो जाएं। ये हो रहा है इंसान के साथ। कितना आसान कर दिया भाई, कब्र के खर्चे से, कफन के खर्चे से, गुस्ल की टेंशन। हमारे यहाँ तो घंटा किसी तरह रोना है, लोग क्या कहेंगे कि रो ही नहीं रहा। बीवी के मरने पर अक्सर ऐसा होता है, बीवी मर जाती है, बाज लोग अंदर से खुश हो रहे होते हैं, ठीक है ना, जान छूटी। लेकिन अब पब्लिक को दिखाने के लिए रोना पड़ता है, सालों को दिखाने के लिए, ससुर सास को दिखाने के लिए रोना पड़ रहा है। कितनी टेंशन है। वो मैं चुटकुला सुनाता हूँ ना, एक आदमी की बीवी मर गई तो वो कंधे पे, वो सकता हुआ था, मरी नहीं थी, तो वो कंधे पे लेके जा रहा है जनाजा। रास्ते में खंबा आया ना, तो खंबा से जब जनाजे की चारपाई टकराई है तो वो सकता खत्म हो गया, उठ के बैठ गई। उसने कहा ले भाई अल्लाह खैर करे यार, ये तो जिंदा हो गई। दोबारा सचमुच की मर गई। तो अब जब जनाजे की चारपाई जा रही है, लोग कलमा पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कह रहे भाई खंबा बचा के, भाई जरा, ये क्या कह रहे हैं भाई, जरा खंबा बचा के। तो गोरे के यहां इस किस्म की कोई टेंशन, क्या ख्याल है भाई, है नहीं है कोई टेंशन। तो वो हमारे यहाँ गुस्ल, फिर गुस्ल का तरीका बहश्ती ज़ेवर में देख रहे हैं, उलमा से पूछ रहे हैं भाई क्या है गुस्ल का तरीका, पहले दाएं करवट लिटाना है कि बाएं करवट लिटाना है, क्या करना है, ठीक है ना, कफन के क्या तरीका है, फिर दफना के आओ, फिर उस पर फातिहा वो मैयत के लिए दुआ करो, फिर जनाब उसमें फिर बाद में भी जाते हैं कब्र पे और उसके लिए सारी ज़िंदगी दुआएं करते हैं, सदक़ात व खैरात करते हैं। गोरा ये टेंशन नहीं लेता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ख़ास तौर पे जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले तलबा हैं, आजकल यूनिवर्सिटियों में एथियज़म बहुत फैलाया जा रहा है, लोगों को मज़हब के ख़िलाफ़, उलमा के ख़िलाफ़ वरगलाया जा रहा है कि ये मौलवी पीछे लेके जा रहे हैं, तुम्हें तरक्की की राह में रुकावट हैं, इनसे ताल्लुक़ ख़त्म कर दो, मज़हब गलत, इस्लाम गलत। सराहतन इस्लाम को तो बुरा भला नहीं कहते, लेकिन कोशिश यही करते हैं कि किसी तरह से दीन से आपके दिल में नफ़रत पैदा हो जाए। तो या तो वो बन जाओ, और अगर अल्लाह का दीन बरहक है तो भाई फिर ये आधा तीतर आधा बटेर वाला मामला ना हमें इधर का छोड़ेगा ना उधर का छोड़ेगा। तभी तो हम तरक्की नहीं कर रहे कि हम ना पूरे गोरे बनते हैं और ना पूरे मुसलमान बनते हैं। दरमियान का आदमी जो है ना, वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, वो कहीं भी नहीं, कहीं का नहीं रहता वो। तो अब मैं चंद बातें आपसे करूंगा। देखो, अल्लाह ने कुरान में जगह जगह इंसान को उसकी औकात याद दिलाई है, सिर्फ ये बताने के लिए कि तुम आज़ाद नहीं हो। अलम यकु नुतफ़तम मिन मनी युमना, फरमाया तुम एक गलीज़ पानी थे, तुम्हारी कोई औकात नहीं थी। उस पानी में मैंने दिल, दिमाग, जिगर, आँख, नाक, कान, गुर्दे, फेफड़े, कलेजी, मैदा, नाखून, बाल, ये मैंने उगाए हैं। ये किसी साइंटिस्ट का कमाल नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी में तुम्हारे किसी प्रोफेसर का काम नहीं है। ये जो आज खड़ा होकर एतराज़ कर रहा है अल्लाह पर, ये सब मेरा काम है। ये कोई भी काम खुद ब खुद
नहीं हो सकता। अलम यकुन नुत्फतम मिन मनिय्यिन युमना, क्या एक पानी का कतरा नहीं थे? हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा, फरमाया याद करो करोड़ों साल तुम पर गुजर चुके हैं ऐसे जिसमें तुम काबिले तज़किरा चीज नहीं थे। कोई नहीं जानता था गफ्फार भाई कौन है, वसीम भाई कौन है, सलीम भाई कौन है, चौधरी अब्दुल गफूर कौन है, किसी को नहीं पता था। मिट्टी थे मिट्टी। इन्ना खलकनल इंसान मिन नुत्फतिन अमशाज, फरमाया उस मिट्टी से मैंने चीजें उगाई, उन चीजों को तुम्हारे वालिदैन ने खाया। उस मिट्टी को मैंने पहले सब्जी में और फिर जानवरों की घास फूस में तब्दील करके, जानवरों ने खाया तो गोश्त में तब्दील किया, फिर दूध में तब्दील किया। मिट्टी को इतने मराहिल से गुजार के तुम्हारे वालिदैन का निवाला बनाया रोटी बनाकर। उस निवाले से तुम्हारे लिए औलाद के जरसूमे पैदा किए मैंने। फिर उसमें उस मिट्टी को इतने मराहिल से गुजार कर अल्लाह फरमाते हैं फिर उसको मैंने पानी का एक नापाक कतरा बनाया, फिर उसको माँ के रहम में पहुंचाकर खून का लूथड़ा बना दिया। इस दौरान किसी साइंसदान की कोई लेबोरेटरी और कोई फॉर्मूला काम नहीं कर रहा था। फरमाया जमा हुआ खून बनाया। या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बास फइन्ना खलकनाकुम मिन तुराब, सूरह हज उठा के देखें। ऐ लोगों अगर तुम्हें हमारी बातों पे यकीन नहीं आता, इन्ना खलकनाकुम मिन तुराब, पहले हमने तुम्हें मिट्टी से बनाया, सुम्मा मिन नुत्फा, फिर मिट्टी को नुत्फे में पानी के कतरे में तब्दील किया, सुम्मा मिन अलका, फिर उसको जमा हुआ खून बनाया, सुम्मा मिन मुज़गा, फिर उस खून को गोश्त का लूथड़ा बनाया, उसमें हड्डियां पैदा की, फकसौनल इज़ाम लहमा, उस ढांचे पे फिर गोश्त चढ़ाया, सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर, फिर एक नई तख्लीक में माँ के पेट से तुम्हें बाहर निकाला। ला तालमून शैआ अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, तुम्हारी माओं के पेटों से फिर तुम्हें पूरा बनाकर तैयार करके जमीन में लेकर आया। और अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैआ, इस पूरे प्रोसेस से, इस पूरे मरहलाई से किसी मरहले पर तुम मुत्तले नहीं थे। ये सब तुम्हारा रब आसमान पे बैठ के ये सब कुछ कर रहा था। अब पैदा होने के बाद बात कहते हो कि किसकी चलेगी? मेरी चलेगी। तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, बहुत बड़े अहमक हो। पैदा करने के बाद उसी ने मां की छातियों में दूध पैदा किया। अजीब बात है, बच्चा जब तक मां के पेट में होता है, मां रोटी खाती है, उस रोटी से खून बन रहा है और उस खून से बच्चे की हड्डियां, पलकें, नाखून, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर बन रहा है। जब बच्चा पैदा हो गया, अब जब मां रोटी खाएगी उसी रोटी से दूध बनना शुरू हो गया। ये अल्लाह की कुदरत है, कभी रोटी से दूध बना रहा है, कभी रोटी से गोश्त बना रहा है, उसी रोटी से हड्डी बना रहा है, उसी रोटी से जिगर बना रहा है, उसी रोटी से बच्चे की पलकें बना रहा है, उसी रोटी से बच्चे का दिमाग बना रहा है, उसी रोटी से बच्चे का दिल, बच्चे का दिमाग, उसी रोटी से बच्चे के दिमाग में लाइनें बिछा रहा है ताकि खून सर्कुलेट करे इसमें। ये सारे काम खुद ब खुद नहीं हो रहे, किसी साइंसदान का कमाल नहीं है। कोई साइंसदान है ना तो उसके साथ भी ये सब कुछ अल्लाह ने किया है। लोगों ने आज साइंसदानों को खुदा बना लिया है, साइंस को खुदा बना लिया है लोगों ने आज। भाई ये साइंसदान भी उसी प्रोसेस के तहत बने, इनको भी अल्लाह ने बनाया है। फरमाया कि फिर पैदा करने के बाद उसी रोटी से अल्लाह क्या बनाता है? दूध पैदा करता है और उस दूध को ऑटोमेटिकली मां की छातियों में पहुंचा देता है। और जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ भी नहीं पता होता, मगर उसको इतना शुरूर अल्लाह मां के पेट में सिखा देते हैं कि तूने दूध पीना कैसे है और ये दूध तुझे मिलेगा कहां से। पैदा होते ही मां की छातियों की तरफ खुद ब खुद दौड़ता है वो। किसने सिखाया ये साइंसदानों ने सिखाया है उसको। ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक हो रहा है। दुनिया में कोई ऐसी मशीन खुद ब खुद पैदा हो गई? कोई रोबोट ऐसा है जो खुद ब खुद पैदा हो गया, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सारे काम कर रहा हो? हालांकि रोबोट का सिस्टम इंसान से ज्यादा पेचीदा नहीं है। इंसान का सिस्टम रोबोट से करोड़ों गुना ज्यादा पेचीदा है। क्योंकि रोबोट को अगर आप कोई हंसने की बात बताएंगे, रोबोट को हंसी नहीं आएगी, क्योंकि रोबोट में शऊर नहीं है। रोबोट के सामने रोने की बात करेंगे, जब तक रोने का बटन नहीं दबाएंगे वो रोएगा नहीं।
انسان میں اللہ نے مادے کے ساتھ ساتھ ایک روح پیدا کی ہے، شعور پیدا کیا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ناپاک پانی سے پیدا کیا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس پانی کو سننے اور دیکھنے والا بنا دیا. روبوٹ بہت بڑی بھاری بھرکم مشینوں سے پیدا ہوتا ہے، اس میں لوہا استعمال ہوتا ہے، اسٹیل استعمال ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے. پانی کے ناپاک قطرے سے روبوٹ وجود میں نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود نہ وہ سنتا ہے، نہ وہ دیکھتا ہے، نہ وہ سمجھتا ہے. ہر چیز کے لیے اس کو کمانڈ دینی پڑتی ہے، بٹن دبانا پڑتا ہے، اشارہ دینا پڑتا ہے اس کو. اور اشارہ جو دے رہا ہے اس کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. پھر انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم غافل نہیں تھے، ہم غافل نہیں تھے. پھر آسمان سے اس نے کیا برسائیں؟ بارشیں. وہ بارشیں زمین کے رگوں میں داخل ہوتی ہیں. فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں جہاں جہاں دراڑیں ہیں وہاں وہ بارشیں پانی داخل ہوتا ہے. اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ لہلہاتے کھیت اگاتے ہیں اس سے. انظروا الى ثمره اذا اثمر وینعی، فرمایا اس انار کے پھل کو دیکھو کیسے پھلتا ہے، کیسے پودا جوان ہو کے پھل دینا شروع کرتا ہے. اس انار کو آپ توڑ کر دیکھیں کیسا سرخ رنگ اور اس میں دانوں کی کیسی تہیں لگی ہوئی ہیں. کچھ وقت پہلے یہ انار کیا تھا، اس کو ریورس کر دیں اگر اس پروسیس کو، تو یہ کیا ہوگا؟ گوبر اور مٹی اور پانی، اس کے علاوہ آپ کو زمین میں کچھ بھی نظر، بولو بھائی، نہیں ہے. انار کا بیج یا انار کی ٹہنی صرف زمین کو کمانڈ دیتی ہے کہ تم نے گوبر پانی کے ملاپ سے کیا بنانا ہے. جب ہم آم کی گٹلی زمین میں ڈالتے ہیں، ایک گٹلی، اس گٹلی کا کام صرف کمانڈ دینا ہوتا ہے زمین کو کہ اس مرتبہ گوبر، مٹی اور پانی کے ملاپ سے آم بنانا چاہتا ہوں میں. کسان یہ میسج دے رہا ہوتا ہے، اور پھر اس گوبر، پانی، مٹی کے ملاپ سے آم کا درخت اگتا ہے. اور اس ایک گٹلی سے اللہ تعالیٰ ہزاروں گٹلیاں پیدا کر دیتے ہیں، اور ہر گٹلی میں پھر ہزاروں لاکھوں گٹلیاں پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. عجیب مٹی ہے، اسی میں ہم دفن ہو رہے ہیں تو ختم ہو رہے ہیں، اسی میں گٹلی دفن ہو رہی ہے تو زندہ ہو رہی ہے. یہ سب خود بخود ہو رہا ہے بھائی، یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے سارا. لوہا داخل کر دو نا زمین میں، زمین کھا کے گلا کے کیا کر دے گی؟ ختم. پورے انسان کھا جاتی ہے. قبر میں آپ کھول کے دیکھو 5-6 سال کے بعد، ایک زمانہ تھا بھائی یہ اس میں حضرت فلاں دامت برکاتہم دفن ہوئے تھے، اس میں فلاں وزیر اعظم دفن ہوا تھا، اس میں بریگیڈیئر صاحب دفن ہوئے تھے. زمین ایسی ظالم ہے، نہیں دیکھتی کہ کون کرنل تھا، کون میجر تھا، کون ملک کا صدر تھا. زمین کے پاس جب جائے گا کوئی بھی، زمین فوراً کھانا شروع کر دے گی، چاٹنا شروع کرتی ہے، اس کی ہڈیوں کو گلا کے بوسیدہ کر کے ختم کر دیتی ہے، فنا کر دیتی ہے. لوہا ڈالو گے نا زمین میں، تھوڑے دن کے بعد وہ بھی ختم ہو جائے گا. تبھی لوہے کو پلاسٹک میں لپیٹ کے زمین میں دفن کرتے ہیں تاکہ مٹی کے اثرات نہ پہنچیں. مگر یہی مٹی جب اللہ چاہتا ہے ایک چھوٹے سے دانے سے کیسی لہلہاتی فصلوں کو پیدا کرتی ہے، ان کو زندہ کر دیتی ہے. اللہ کا ایک امر ہے، جب چاہتا ہے مٹی سے خربوزہ بنا دیتا ہے، جب چاہتا ہے مٹی سے آم بنا دیتا ہے، جب چاہتا ہے مٹی سے ایک انار بنا دیتا ہے، جب چاہتا ہے مٹی سے کھجور پیدا کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے مٹی سے تربوز پیدا کر دیتا ہے، پھر جب چاہتا ہے مٹی سے گھاس پیدا کر دیتا ہے. وہ سوکھی گھاس جانور کھاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. اسی سوکھے چارے سے اللہ فرماتے ہیں ہم گائے اور بھینس کے تھنوں میں چکنا گاڑھا دودھ اتار دیتے ہیں. اس گھاس کو آپ رگڑ کے دیکھیں، تیل کا ایک قطرہ، کولیسٹرول کا ایک قطرہ اس میں نہیں ملے گا. کسی جاپان کے سائنسدان کے پاس لے جائیں کہ یہ سوکھا چارہ ہے، میں اپنی بھینس کو کھلا کے اس سے دودھ نکالنا چاہتا ہوں، تو ذرا لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے بتاؤ کہ اس میں کوئی چکناہٹ ہے بھی یا نہیں ہے. ایسا تو نہیں بھینس کو کھلا کے ضائع کر دوں میں. سائنسدان رگڑتا رہے گا ساری زندگی، اس میں تیل کا ایک قطرہ نہیں نکال سکتا. اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسی مشین ایجاد کی ہوئی ہے، بنائی ہوئی ہے، ایسی مشین پیدا کی ہے، ایجاد کیا، پیدا کی اللہ نے. فرمایا کہ تم اس
کو सूखा चारा खिलाओगे थोड़ी देर में 3 चीजें पैदा कर दूंगा, गोबर पैदा करूंगा, खून पैदा करूंगा, ताकि वो जानवर मजीद जिंदगी गुजार सके, उसके लिए ईंधन पैदा हो गया। फरमाया गोबर और खून के दरमियान से सफ़ेद चिकना गाढ़ा दूध पैदा करूंगा, इतना लजीज इतना मज़ेदार, साइगल लिशारिबीन, पीने वालों के हलक में फिसलता चला जाता है, उसमें ना गोबर की बदबू ना खून की बदबू, न गोबर की रंगत न खून की रंगत। उसी मिट्टी को अल्लाह ने घास बना के, जानवर की खुराक बना के दूध में तब्दील कर दिया। फिर उसी दूध से आप उसको उबाल के देखें, कितनी मलाई, कितना घी, कितना मक्खन, कितना पनीर निकलता है। क्या घास में ये सारी चीजें मौजूद हैं? क्या उसकी कुदरत के कमालात हैं? इनमें से एक चीज पर भी अल्लाह पाबंदी लगा दे और पैदा करना बंद कर ले, हमारी जिंदगी का सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। तो सुबह से लेके शाम तक अल्लाह की नेमतों में डूबे हुए हैं। यारिफून निअमतल्लाहि सुम्मा युनकिरूनहा, फरमाए ये अल्लाह की नेमतों को पहचानते हैं मगर अपने अमल से उन नेमतों का इनकार करते हैं। तो सारा दिन अल्लाह की नेमतों में डूबा हुआ, और कहता है, औरत कहती है कि मैं अपने जिस्म की मालिक हूं, जहां चाहे इस्तेमाल करूं, और मर्द कहता है मैं अपने जिस्म का मालिक हूं, जैसे चाहूं इसको खपाऊं। अल्लाह फरमाते हैं हमाकत है, तुम्हारी भूल है। फरमाया कि अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा, क्या तू ये समझता है कि तुझे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। जब सारी कायनात हमारे लिए उसने मुसख्खर की है, तो हमसे भी सवाल होगा कि तुम्हें जो जिम्मेदारी दी थी वो तुमने पूरी की या नहीं की? नहीं आ रही मेरे ख्याल है बात समझ में? तो देखो अपने नजरियात को सही करो। आज मजहब के खिलाफ लिबरल तबका, सेकुलर तबका बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है। अगर इस तबके ने तुमसे तुम्हारा ईमान छीन लिया, खुदा की कसम किसी से रोटी छीनना इतना बड़ा जुल्म नहीं है।